Can you believe it? You may be hearing this for the first time. By playing throwball, students improved their exam scores in school. Yes, you heard it right. It is confirmed by the teachers. And that was not all. Around 70% showed positive improvement in eye health parameters, those who had eye health issues. It is reviewed by doctors. In Karnataka, a pilot study involving 441 students across rural and government high schools, nearly 85% scored higher than their previous exams, many improving by 6 to 16%. Researchers observed that throwball may activate multiple systems together: dynamic eye movement, bilateral brain coordination, circulation, concentration, and physical fitness. The fast moving ball constantly trains eye focus and depth judgment, while the game requires split second decisions and coordination. Also, the unique rule in throwball mandates players to cognitively catch the ball and throw it independently with left and right hands, stimulating both hemispheres of the brain. Combined with outdoor activity and movement, the program suggests playgrounds may support not just physical health but learning itself. Throwball is not just a sport, it is a developmental tool for eyes, brain, and the body. For years, most parents believe sports are a waste of time. Don't go to the ground, sit at home and study. Sports reduce marks. But what if the opposite is true? What if playgrounds are actually helping the brain learn better? To explore this challenge, 441 students participated in 2-month structured throwball development program conducted across 5 rural and government high schools, 1 blind school and 1 naturopathy college in Uttar Kannada district of Karnataka. The initiative was conducted by the International Throwball Federation in collaboration with Siddhapura Medical Institute of Naturopathy and Yogic Sciences and M.M. Joshi Ganesh Netralaya Sirsi, generously sponsored by Srimati Annapurna Sitaram Hegde Hinagar on her 75th birthday. Students who played regularly showed the higher academic improvement. Nearly 91% of the students who participated regularly in throwball improved their score significantly, many showing an increase of around 6 to 16% compared to only about 68% improvement among non-participants whose score increase was around 2 to 6%. Doctors observed positive improvement in eye health indicators. 70% of students who played had at least one eye health parameter improvement. Those who played regularly, 72% of them with positive or no change, whereas with no or lesser practice, only 39% had positive or no change. 61% had negative change. Researchers and doctors associated with the program observed that throwball may activate multiple scientific and physiological systems simultaneously. The ball moves rapidly across, forcing students to continuously shift focus between near and far vision, track movement, estimate speed and judge depth, creating repeated natural eye exercise throughout the game. Every catch and throw also creates repeated pressure on palms. Combined with physical activity, this stimulates the blood circulation to the eyes, brain, muscles, and internal organs. Throwball uniquely requires coordinated use of both left and right hands that stimulates communication between both hemispheres of the brain. This was actually the second time such results were observed. The first pilot study was conducted in Yellapura and Siddhapura in 2023, where 84% of the students who played throwball improved their academic scores compared to around 66% among non-participants. Teachers also noticed that several students who earlier struggled to recollect answers during exams and frequently failed started performing better and passing successfully post-throwball. What makes this even more interesting is that those students who have continued to score better consistently since 2023 and have now successfully completed their 12th standard examination as well. And according to observations from the International Throwball Federation, this pattern has been seen quietly for decades.
Many national and international throwball players have gone on to become doctors, engineers, scientists, researchers, and successful professionals across India, the United States, the United Kingdom, Australia, and the Middle East, which raises a powerful possibility. Throwball is not just building athletes, it is helping build disciplined, focused, and high performing individuals. And the playground is not the opposite of education, it is one of its strong foundations. Play throwball, stay healthy, stay brainy. ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನಿರಂತರ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ 2 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಚಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇದು ಆಗತ್ತಾ, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೇನು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30% ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಜಮಾಸು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಇವರು ಥ್ರೋಬಾಲನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಷಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ, ಮೆದುಳಿನ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಗಳು ಅದು ಎರಡೂ ಚುರುಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಿಂದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಥ್ರೋಬಾಲನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಥ್ರೋಬಾಲಿಗಿರೋ ಗ್ರಿಪ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದು ಬಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಆ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ನರದ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ
ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಮೆಂಟಿಂದನೂ ಕಣ್ಣಿನ ನರದ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ತದೆ. ನನಗದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ? ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಣ್ಣು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯವರು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದು ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಎಡಗಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಡಗಣ್ಣು ವೀಕ್ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೈ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಿಂದ ನರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಐಬಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬರೀ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಆಡೋದು, ಇದರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಿಜ ಐ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಯೋಪಿಯಾ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು 2 months ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿಷನ್ ಅಂತೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಂತೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ತನಕ ನಂಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಿಸಾಕೋದು ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈಗೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಗೇಮಿಂದ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು, ಫೋಟೋಸಿಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ನಂಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದ್ರು ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಆ ಥರ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಉಳಿದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗೀಗ ಆಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಆಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ತುಂಬ ಥ್ರೋಬಾಲ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಡೋದ್ರಿಂದವ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸೆಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂತು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೋಚಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿ ಸರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೈಪ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮುಗಿಸಿ 8th ಬಂದವರು 9th ಬಂದವರು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತನಕನೂ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೋಚಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಐ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ನೆಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥ್ರೋಬಾಲು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಐ ವಿಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಆಡಬೇಕು ಇವ್ರ ಥರನೇ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋಚರ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೋಚಸ್ ಬಂದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಸುಮಾರು ಆಟ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸರ್ವ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆಟ ಆಡಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟು, ವಾಲಿಬಾಲು ಇದು ಎರಡೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲ್ ಅಂದ ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾಲು ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಕೋಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆಡಬೇಕು ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನು, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ, ಬಾಲನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಬಲವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಚುರುಕಾಗ್ತದೆ. ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ಒಂಥರ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತರನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾವಳಿ ಅದು ಇದು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿ ಆಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರು ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಇವರೆಲ್ಲ ಗಮನ ಆ ಕಡೆನೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಾಗೆ ಮೈಂಡು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿದಾಗ ಎಡಗಡೆ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಕೈತಿ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿದಾಗ ಬಲಗಡೆ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಕೈತಿ. ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಕೈಗೆ ಬಿಂದಿನ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೆದುಳಿನ ನರ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ತಲೆನೋವ್ತಿತ್ತು.
ಈಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿ. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡುವುದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಥ್ರೋಬಾಲನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ನರ ಇಲ್ಲಿರ್ತತಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ, ಬಲಗೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತತಿ. ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆದುಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಲ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಓದೋದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿ. 98% ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಆಡಿದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಲಗಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಆಡಿದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಎಡಗಡೆ ಇದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ಆಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಲಗಡೆ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾಠದ ಒಳಗಿನ ಕ್ವಶನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತನೂ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇದೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಎಡಗಣ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದೂರದ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿಯುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗಿದೆ. ನನಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಥ್ರೋಬಾಲ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ, ಎಡಗೈಯಿಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವರು ಮಾಡಿಸೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಟ ಆಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಟ ಆಟದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ತಲೆನೋವು ತುಂಬ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಂದು ಹೋದ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಬಲಗಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ಕಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಎಸೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಡಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಕೈಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಎಸೆಯೋದರಿಂದ ಬಲ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಬಾಲನ್ನು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಎಸೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಎಸೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೋದ ಸತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಈ ಸಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಡಗಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಲಗಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೋದ ಸಲ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಸಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಲಾಭ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮಂಜು ಕಾಣುತ್ತೆ, ದೂರಾಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಾಲ್ ಬಂದರೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಈಗ ಆವಾಗಿಂತ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಂಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಲಗೈಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಇದು ಮೆದುಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದರಿಂದ ಬಲಗೈ ಮೆದುಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಲಗೈ ಕೈಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದರಿಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆಟ ಆಡೋದರಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಬಲಗಣ್ಣಿಂದು. ನನಗೀಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಲಗಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೇನೆ. ಈಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟ ಆಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಈಗೀಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು. ನಾವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆದುಳಿಗೆ, ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ದೇಹದ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಂದು ನರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಗಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಓದುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಈಗ ಓದುವಾಗ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥ್ರೋಬಾಲನ್ನು ಆಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲೈಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಆಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮಗೆ ನಿರೂಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟನ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಆಟ ಆಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ನ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪೆಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ಕೈಡ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಜೊತೇಲಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ಬ್ಲೈಂಡ್ಸು ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಥರನೇ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕೂಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೋದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಡಿದ ಯಾವ ದೇಹಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಎರಡೂ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ನರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ನಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಡಿಸಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟದಿಂದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ದೂರದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚಲೋ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಣ್ಣು ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಉಂಟು ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಮೆದುಳು ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಮಗೆ ನಾನು ಈ ಆಟ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಮೆದುಳು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ನಾನು ಈಗ ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಥ್ರೋಬಾಲು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈಗ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಥ್ರೋಬಾಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಬೇಕು. ನಾನು 2 ತಿಂಗಳ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡುವುದರಿಂದ ನನಗೀಗ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನದು ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. 2 ಮಂತ್ಸಿಂದ ನಾನು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಾಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ಣು.
ಈಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಥರ್ಡ್ ಬೆಂಚೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಆಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಮರೆಸಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಚಿಂದ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಡೋದ್ರಿಂದ. ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಡೋದ್ರಿಂದ. ಯಾವಾಗೂ ಆಡೋದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು, ಆಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೋಗುವಂಥ ಪಥವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಆಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೋಚರ್ಸಿಗೂ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಾದ ನಂತರ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡಿನ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದು. 8ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 8ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 9ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವರು ಕೋಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಡೈಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೈಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಯಾವ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಂಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ನನಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ 8ಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And this study is mainly regarding how positively the vision, spectacle number and the overall eye health and symptoms is affected by doing the outdoor activities, especially the throwball sports. And we are very happy that it has given a positive results in our short period of pilot study. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿ ಚಿರ್ಗಾಲ್. ನಾವು ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮೂಲಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸೊಲಾಜಿ ಇದು ಒಂದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಎಕ್ಯುಪ್ರೆಷರು, ಮಸಾಜ್, ಎಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸೊಲಾಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ, ಇದನ್ನು ಚೈನೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಯ ಏನಿದೆ ಅದು ರೋಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೋದು ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಕೂತು ನಾನು 20 ನಿಮಿಷ 50 ನಿಮಿಷ 40 ನಿಮಿಷ ಕೂತು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡೋದು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬಂದು ಬಾಲ್ ಏನು ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ, ದ್ಯಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇನು ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದು ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಡೋಪಮೈನ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸದೃಢತೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದೊಂದು ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ದೇ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್, ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಥ್ರೋಬಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇವಾಗ ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಡಬೇಕು, 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಸರ್ವೀಸು ಕಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಫ್ರಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಆಗಿ ಅವರು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ನಿಂದ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಕಿಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಡ್ ಝೋನನ್ನು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿಯೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಆ ಡೆಡ್ ಝೋನ್ನ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ನಾವಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಟ ಆಡೋರು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಲು ಫ್ರಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗದನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನಲ್ದೇ ಇದನ್ನು ಫ್ರಂಟಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಥ್ರೋ, ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ನರಿಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಬಾಲ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಝೋನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಿದ್ರೂ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಪೋನೆಂಟು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫೌಲ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು, ಗೇಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೆ, ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದಾದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗೇಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅರಿವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಡಿಸಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಗೇಮ್ನ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು 2-3 ತಿಂಗಳು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋಚ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಕೋಚ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇವೆಂಟ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಥ್ರೋಬಾಲ್. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವು ಆಡಿರ್ತೀರಿ. ಮತ್ತಿದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಾನದವರಾಗಿರಬಹುದು, ನೀವು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಸು 60-70 ದಾಟಿದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಆಟ ಆಡಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದೋದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೂತು ಓದುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಬೇಡ, ಬರೀ ಪಾಠ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಮ್ಮಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೆದರೋದು ಬೇಡ. ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗಿರಲಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಥ್ರೋಬಾಲನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದು ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಇದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟ ಆಡಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 25 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಡಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಆಟ ಆಡಿ, ನಾವು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಾವು ಇಂಥ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ನಂಟು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ, ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ಜನರ ಮಾನ್ಯತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.